Дай Боже, добрий день. Дай Боже, дай Боже. Як звуки, то треба голосніше бесідувати. Буду się starał. Так, дякую. Moje nazwisko Mirko Warhacz. A jak wasze nazwisko? Ленько Ян, але нас вдома називали Лемко. Łanio Lenko, tak? Так, Ваня Ленько або Лемко. Бо ми ще сміяли, бо як люди приїжджали до нас з Пшемкова чи де, то я казав, Лемко єстем. А вони кажуть, та я чисний поляк. A powiedzcie nam, де сте się родили? В Ізбах. Розумію, що гадати о ізбах, котрі тут на Лемковині. Так. То до Кринці ми 6 кілометрів, а до Грибова 20, а до Горлиць 50. A czy wy ste chodzili, jak ste byli młody, do Grybowa i do Gorlic? До Горлиць радше ні, але до Грибова так, бо як я був маленький, бо мої няні вмерли в 39-му році, то я був маленький, мав 2 роки, то мене всяди брали, як дитяка. To ste wsiady i zdjęli z nianią, tak? Йду з нянями, з вуйками, з дідом. Що ви пам'ятаєте з тих ізб? Jakie to było село? Wielkie, małe? Велике село було понад 3 кілометри. І то село, през середину села, вода плинула біла аж до Грибова і до Нового Санча і Старого. Але я дякую Богу, що як я підріс, то я був самодільним газдом, бо ми, як нас вивезли на захід, то ми мешкали найперше в Księginicach, потім в Блинському полю, а потім в Миколаївському, czyli Миколаївицях. Де нас було по першим няню 3, а по другим няню нас було 6, то разом 9, то була багата родина. То ми не могли утримати, то друга няня пішла до роботи, до ГСу за фурмана. А я, як мав 13 років, то ходив до 3 класи, то їм швидко обов'язки, już потім другий няню обняв і на швидкі він все знав, бо я дуже любив газдівку і швидко звірята на газдівці ми мали собі, а щоденно коням дуже вважав. І просто я такий малий був і ходив до 3 класи і швидко обов'язки їм виконував, бо я був там найстаршим. І їм знав і орати, управляти, і шияти. Я швидко знав, бо швидко мене інтересувало. Людям було дуже чудно, що я такий малий, а швидко знав робити. І всяди мене називали Ваню, не Яник, тільки Ваню. Бо ми з Меча, як приїхали тут на захід, то ми по-своєму бесідували ціла родина. А сусіди були, як то ще називають, Волиня. Двох було пан Жиховський, Миколай був з Волиня і Чупка. А мали, то Жиховський мав наймолодшого сина, бо вони були старші люди, то він ходив зо мною від 1 до 7 класи до школи. І змішали обік себе тільки Прищадку.
також були тут з Волиня люди для нас дуже добре, бо не звертали увагу на, як ми бесідуємо, бо нас спочатку Польська назвала українцями, а тут пан Ощуховський каже, та які ж вони są українці, як вони цілком іначе розмовляють. А ми ще ніч не кремпували, і по-своєму ми бесідували. І тут з Волиня Ощуховським, як так повів, що як są українці, przecież oni jakoś inaczej rozmawiają. No i tak ludzie z całego sela się przyzwyczaili do nas, że nas uważali, że nie tracimy swojego języka, tylko besiedujemy po swojemu. No i potem nas za to bardzo uważali, ale my już starsze dzieci, bo ja już miał 10 roków, jak do pierwszej klasy pішов, а Лемки були ще старші від мене о 2-3 роки, і ті ж до першої класи ходили. To ste się dobrze wczyli. Добре ми ще вчили, так. І просто, як знайшли до школи, то мене назвали Ваню цілий час, а ми приходили до школи на сходи, то що до я не кидали. Aha. A вернijmy się jeszcze na Lemkołynu, do tych izb. Powiedzcie mi, panie Łaniu, taką sprawę. Jak mali na imię wasze nianiu i wasza mama? Няню мали Андрій, а мама Юстина. A schyży jak się nazywali? Як Schyży z doma jak się nazywali? Фрицьки, ну і Ленько. Бо мої родичі тут няню з лівої сторони, то в Америці роджені, і в поводу ще не було польської абецадлі «вительколи». Ну і в Америці вони називсько мали Ленько, і я мав Ленько цілий час, бо військо, яким був, то доводця був з Львова і Тернополя, майор. То ті ж Ленько ми називали цілий час. Бо я їздив до вулицевої доски, то в штабі швидко називали Ленько, а не Ленько. Ну і я ще чув дуже добре, бо я ще в 57-м дав 55-м здав право їзди на заводове, бо я і в колхозі їм робив ще 2 роки в Миколаївську. А в Миколаївську тіло лемків було, живеться як поляки, а то поляки, то правдиві поляки не були, бо то були і з України, і з Росії, різна мішанина. То я називав, що то бігос. Але ми ще не сварили, Богулі в колхозі так ще шанували люди. Я до Гнеська пам'ятам, бо як вже був, маю хіба 17 років, то я швидко знав робити. Ну і тут люди з'їзд в Миколаївську дуже було, для того, що наш транспорт розладуваний був в Лігниці. І з Лігниці самоходом таким беляком нас розвозили по селах. І нас 3 родини привезли до Кшигєніць для того, щоб дідо і свою дівку чи маму Юстину попросив тих, що розвозили, то нас 3 родини привезли в одне місце. Але була така біда, що попросту ані вигляди, ані двері, тільки дах був цілий. Але ми то пристаровами, то коцами вішали на вигляди і на двері,
a kopryły to siady było aż potem. Ja szybko to widzę, jakby to było wczoraj. I do nas ludzie nie przychodzili, bo się bojali nas, a my się bojali ich i z schodzi wieczorem nie wychodzili. A czemu ste się ich bojali? No bo nas Polska nazwała Ukraińcami, a na Ukrainie wielka bieda była. Tam był nieporiadek straszny był. No i wiecie, jak tydzień wieczorem ze schodzi nie wychodzili. I wieczorem na drodze nie spotkali żadnego człowieka, bo każdy się bał nas, a my ich się bojali. Bo Polska nazwała nas Ukraińcami i Ukraińcy się bojali. A jak my tu przyjechali na zachód, to w nas doma nie było ani komara, ani nic. Czyste powietrze było. A tu mój najstarszy brat ma już chyba 14 roków, to z wujką Sułą spał razem z krowami w stajni, bo tak były wiele stajni. To jak rano przyszedł, to na oczy ma widział, tak komary pożerli. No ale tak musiało być. Nie było niczego wyjścia. Ale moi dzido Frycki to byli najbogatszym w seli gazdą, dlatego... A jak male dido na imię? Fecio. Fecio. Tak. A jeho żena? Teodoska. Teodoska. Tak. Ilo dido mał dity? Ilo dido mał dity? Dzieci miał troje. Troje. Ujka Wania, ujka Stefana, no i Justyna, mama. Ale dzido był bardzo bogaty, bo nie znam kilo roków był w Ameryce i w kopalni ugla cały rok robił. To tak zarobił groszy, że miał 3 sestry, 3 braci, ich wywianował bardzo dobry. Jeszcze tyle pieniędzy mu zostało, że kupił duże pola. To był najbogatszy w seli, ale kilo roków w Ameryce był, to ja nie znam, bo ja jeszcze był za mały i się nie dowidywał. A wasze rodzice kilko male dity? Moi pierwszy nianio z mamą mali na troje ich merli, bo byli wysłani na Szarwark na 4 dni, bo mali paru koni i sani i jak wernuli to Szarwarku, to zachorili okropnie, bo strasznie przemerzli. I jak chworili, to zimał się ich tyfus. I na tyfus leżali, to ludzie się bojali przychodzić i moim zdaniem mnie odsuwali maleńkowo, jakże żywego niania nie pamiętam, bo się bojali, żebym się nie zaraził. To wasze bracia i sestry zmerli, tak? Lemusy się ostali? Tylko ja się został do wszystkich, bo nas było i po pierwszym, i po drugim nianiu 9. A po drugim nianiu, jak się wasze rodzeństwo nazywało? Waniu i mama ta sama Justyna. No, ale to rodzeństwo, jak się nazywało wasze rodzeństwo? O, nas było dużo, nas było 9 razem. No to porachujte. Jak mali na imiona? Ja, Luba, Petro, to jsme byli po pierwszym nianiu Andrzeju, a potem była Zyna, Ksander, Michał, Stefan i Ładek. I wszystko już pomierali, tylko jeszcze Ładek żyje. I wy? I ja, tak.
ale ja najstarszy jestem teraz już. To máte mocne geny. Jak? Máte mocne geny. No i Zyna jeszcze żyje. Zyna jeszcze dziś żyje, No. ale ona była wydana i mieszkała w Lignicy. A powiedzcie mi taką sprawę. Tam na Lemkołyni chodziliście do cerkwy? Tak, wtedy był obowiązek i do cerkwi wszystko ludzie chodzili, ale wszystko byliśmy razem i do cerkwi chodzili, bardzo pilnowali religijnie. Od maleńkiego my chodzili do cerkwi bardzo często i ludzie utrzymywali religię bardzo na poziomie. A do jakiej cerkwi ste chodzili? Do prawosławnej. Prawosławna. A czy w izbach była szkoła? Tak, Lemkiewska szkoła była, ale mnie to jedno ciekawe, że jak ja miał 2 roczki, to ta moja sestra Luba i Petro starszy, to chodzili do ukraińskiej szkoły, ale nie wiem, co to za porządek był, że w izbach i w Krynicy była grekokatolicyzm i uważali bardzo Ukrainę i po ukraińsku się wczyli i w szkole, a ja miał dobrą pamięć, to im się nawczył, jak chodzili na wycieczkę koło Chyży, to besidowali i śpiewali o Tarasie Szewczenko, a ja miał dobrą pamięć od maleńkiego i im się nawczył o Tarasie Szewczenko, to besidu, jak oni chodzili koło Chyży na wycieczkę, a wycieczkę nazywali Prohulka. O Tarasie Szewczenku się wczyli, a ja koło Chyży chodzili, a ja dobrze pamiętam, im się nawczył, a ty Tarase probudися, на свій нарід подивися, як твій нарід тут бідує і по тюрмах голодує, ходить босий і обдержити, сам на себе просить смерти. І то так mi się zapamiętało od maleńkiego i do tej pory nie забуłem ani słowa. I na jak wojsko było, bo wciekali na Słowację i na Czechy, to nie znam, chyba za 2 tygodnie było ruskie wojsko. I w Ricy się myli i śpiewali, ale to ruskie wojsko to były takie zbudowane chłopy, naprawdę. I śpiewali, rozprychajcie chłopcy konie. I to tam do Gniezna się nawczył. I potem przyjechali na zachód, to sąsiad z Wołynia Orzechowskiej miał 2 synów i zięcia i mali kobyłę taką dreszczką i mała maleńkie haczatko, to jechali na wozie, to śpiewali, rozprychajcie chłopcy konie. Ale to dziać miał takiego basa dobrego, a to te synowe mali słabsze głosy, a to dziać, to jak śpiewali, to się trasło wszystko. Także ja dziękuję Bogu za pamięć wzrokową. Ja do Gniezna wszystko widział, jak tam w izbach stoi wszystko. Myśmy mieli 12 hektarów pola i 6 hektarów lica. I w 1929 my się budowali, mieliśmy nowiutką Chyżu. I wszystko widział, ale w nas doma to cementu bardzo mało używali, bo na przykład
і в стайні, і в причині підлога сяде була дерев'яна. Znam, że tak ze stajni, a raczej z kuchni wchodziło się do korytarza, a z korytarza do przyczyny, a z przyczyny do stajni i do stodoły. A jeszcze po drodze nad gnojownikiem była ubikacja, czyli strecz. Tak doma nazywana była. A co to jest ta przyczyna? Bo po pierwszy raz czuję, przyczyna. Przyczyna to taki był korytarzek z ścin do stodoły. Taki wąski korytarzek i tym korytarzyku skróciło się wliło do stajni, a prosto do stodoły i po drodze po sraczy był nad gnojownikiem. Ja to widzę teraz wszystko jak to wygląda. A wasza chyża była kryta gontą? Gontą, na siłę całą gontą kryte było. Było chyba 3 gadziów, 6 blachą były kryte, a to troszeczkę gonty. Ale ludzie doma gonty sami robili, bo to było, jak chcieli jalicю, jalicja była wysoka, to porізали на такі метрові кавальці, і як сокиру приложили і стукнули, то так згори довго однаково одлітувало. А потім дома шрубстака не було, тільки таким гадали за голову і такий педал не було, що ще притискало, і то та голова притискала дошку, і гоблювали, і потім ровку робили таким викриваним долотом, і ровку робили на гонтах, так що гонти були з однієї сторони геблювані на гладко і на тонко, а другий стан була широка. І як кували на дощ, і цвяками прибивали кожну гонту, і тут був дуже щільний дах. Але знам, що в 40-му році був такий мороз 40 стопнів. То гонти навіть тріскали, і дерева навіть тріскали денекотре. Пам'ятам, бо тоді люди писалися і на Україну, і на дорозі. І мої небіжчик няню Андрій купили від одного сусіда 2 гектари ліса іще, і кавали з поля, але по другій стороні ріки, а ми мешкали по тій стороні ріки, а тут бази ще називали, що купили по другій стороні, і так треба йти през Убіч, і ще якийсь вершок, бо то були потоки вдома. На нашій ділці були 2 потоки. Я пам'ятам, бо я був дуже упертим дядьком, всяде мусив бути. A to te potoki mali dejaku nazwu? Nazywali się dejak to te potoczki? Ні, не мали назви. Але 2 потоки були, як ми звозили щіно чи зерно коровами, то ми ланцюг в'язаний бали до сворі, і як приходили до потока, то ми до сприг заклосували, і колесо сягамувало або на гладко, або на остро. На гладко, то тільки за шпицю притримався ланцюг, а на остро то ся попущало ланцюг, що ланцюг ішов
до колеса аж під обруч входив, і то довго гамування заостро. Але при тому потоку то було bardzo тяжко приїжджати, бо коровами робили, бо спочатку мали ми пару коней, але за німців, як такі шарварки накладали, то мали ми пару коней, але ані єдної скиби кіни не зорали, бо виїжджали і ще було праві темно, і приїжджали праві темно. Такі наклади мали приїлені, що коні були заяті від рана до ночі. То в нас з Флоринки тете син приїжджав, то було 20 кілометрів, і як приїхав до нас з биками, то був 2 тижні, ніж не поробив швидко, а няня кіни, ані півдня не робили. Швидко тот тете син już був старший, і приїхав биками, і він швидко поробив. Już tylko koronami to robili. Коровами, так, бо потім тут велика шарварка була так пильнована, що пару коней ми мали, то ані півдня конями не робили на полі, швидко шарварк. Szarwark, czyli taki kontyngent, tak? Так, так, так. Gadaliście na początku naszej besiedy, że byliście bardzo obowiązkowi, że Tak. ste dużo musieli robić. Ale czy jako dytyna, czy ste bałeś jadaczym? Czy ste mali jakieś zabawki? Не було жодних забавок. На Великдень клоптало тільки було. A co to takie kłoptało? Таке було кавалець кия, і потім кавалець дощечка, і потім було такий молоток на тім дощечці, і тим молотком не так клепали. А вони то зробили таке рапчало, що таке тонкий листок крутився, і поки в таких кавдуваних хребетах, як ще крутило, то рапчало. То тільки було забавно. To nieduże. А ще одно було, так що ми з возини такий клоцок відкрадали і попукали по ті зверху, як то було. Ну, І- трудно і- мені відповісти. Прикривали ми при кінці того патика таку кавалець той упи прикривали і постукали ми по тім бадилю, і він ще полюзував, і ми стігали, а на кінці ми робили таке мале очко і свистали. A, I, Така печка була. a taki gwizdok. A. А позаду жодних забавок не було. Юзо приїхали тут на захід, то півечка не було, тільки ми з курків витягали з бутельки, тут курка і кроїли на кавальчика, і обвивали ми шматом, і то була півечка. A pamiętacie czas wojenny, jak przyjechali Niemcy do izb? Pamiętacie Niemców? Пам'ятам, але я попросту німців хвалю. Там культура була не така, як в Польщі. Бо в нас вдома, як прийшло, то і в зимі, і на яр люди возили гні. Хто мав велику гадівку, то гною було дуже, то в нас була така велика гадівка,
то гною було дуже, то в зимі возили на поле, на котре було, мав бути гноєне, то возили на купу, зваляли і на яр розвозили по цим полу кавальці до гноєння. Але були такі газдове, що не мали дуже поля, то і гною не мали. І вдома ніхто навозу не купив, ані за грош. Okej, ale powiedzcie mi, co mają wspólnego z tym Niemci? Як Ale co Niemci mają z tym wspólnego? Co... там культура була, і по prostu вони не були злостливі, і як приходили, бо в нас було на пляцу всі німців, то і в зимі приїжджали до них жени, до тих німців, і то ті жени, то ходили в споднях, на речарах, а в нас баба сподні не мала права обрати богулі, бо гріх був. A to, że Niemci w tych izbach nie byli lemkiów? Ні. Bardzo їх хвалю, бо знам, що поляки були гірше. Перед виїздом хіба було за 2 роки, то на плацовці було польське військо, і як прийшов до нас офіцер з вояком, то вдома тіло було дощок, але сходів не було ніде, тільки драбини. І той офіцер прийшов до нас з вояком і вийшли по драбині на стриг, але там що оглядали. І зійшли до стригу, а в нас люди дуган сіяли і на нитку вішали, і так працюване було на медаль. І той вояк так цілонарочно тих дугану приніс, а офіцер йшов наперед і зайшов до кухні, і тут лемки були трактовані гірше, і як зайшов до того офіцер, як тріснув того другого няня по гамбі, то тільки на щині ще затримали. A za co ich... No ні, і teraz до tej pory не було відповіді за що. За те, що були лемком chyba. Ale gadate, że tak byli dobre to Niemci. A nie brali z izb nikogo do obozu, do roboty, do Niemczyny nie zabierali? Спочатку ні, а потім прийшов такий окres, що bardzo дуже позабирали. І то наші люди ізб'яни були аж в Німцях коло єзера Баден-Баден. І таке містечко, ті ж Баден-Баден. І то моя тета, що мешкала тут на заході через дорогу, то вона була там вивезена до роботи. А я як пішов до Німець, бо приходила до нас така старша пані, і вона знала і писати, і читати по-німецьки. І вона вичитала, що то та німка запрошує до себе до роботи і убезпечила одразу. І то та баба, що брала від нас молоко, подала наше назwisko і прийшло запрошення і убезпечення. І ми поїхали, я з 2 дівками, які були найстарші, Аська і Богуська. Ale to już było tu na zachodzie. Tu na zachodzie, tak. Бо я просто іначе мислив, як то старші люди. Бо я тут на заході маю там 4 гектари трускавок. І до мене люди
приходили збирати 84-85 осіб щоденні приходило. А то до того dojdziemy пізніше. Teraz bym chciał znати, a pamiętacie jak to się stało, że Lemkiów wygnali z izb? Pamiętacie jaki to był dzień, jaki to był miesiąc? Pamiętam dokładnie, że to był czerwiec i zerna kwitły, kąpeli kwitły, wszystko było, a my mieli wielką gadziłkę. I wtedy czuliśmy, że inne sela bliżej Gorlic, bliżej Grybowa wywozą, ale ludzie nie wierzyli sami sobie, że tyle wieku my przeżyli, nas nikt nie ruszał. A Polaki zażerli i żydowskie, i niemieckie, i lemkівське, bo na siłę nas wygnali i nie można nic było zabrać, bo mali swój wozok i korowami wyciągali i jeden wozok nam przydzielili, to co można było zabrać? Wszystko zostało. Maliśmy szafę trójdrzwiową z lustrą i nową maszynę do szycia, nowiutko, bardzo mało używaną i wszystko zostało. I jaliłka, i większe telata, i ponad 100 królików, bo króliki znali w stajni, a one się wydrapali dziurę w podłozie i pod podłogą się mnożyły. Jak przyszła wiosna, to te małe spod podłogi wychodzili z tymi starszyma, a zaraz za stodołą była już łuka i wychodzili się pasty. To była masa tych kroli. I to te kroli ste mali na Lemkołyni? Kroli, tak, Na tak. Lemkołyni, tak? Tak, tak. My na Lemkowyni mamy kroli i mamy takiego psa Bobka, to był bardzo posłuszny i niania wzięła go na rękę i wkazali ze drugim potomci, nawet z rodziny wujek się urwał i pisze do zerna. One wzięli go na rękę i Bobek wkazali mu i pustili i to Bobek przez 2 potoki przeszł i toho buchaja, jak zaczął atakować, to taką atakują, że wujek musi wciekać do stajni aż. No. A pamiętacie jak to było, jak ste jechali tu na zachód z izb? Czym ste jechali? Jak was wezli? To pamiętam, jakby to było wczoraj. Na towarowych wagonach, ale dla ludzi kryte wagony przedstawili, ale po 3-4 rodziny do jednego wagonu, a w wagonie nie było nic, tylko drzwi. Tak, kawałek był odsunięty i kołotka założona na łańcuch i tam nie było ani ubikacja, nic, to ludzie się trzymali rukami, a załatwiali się przez tą dziurkę podczas biegu pociągu. A jak długo ste jechali? Przeszło 2 tygodnie, 527 kilometrów. I aż 2 tygodnie. Przeszło 2 tygodnie. A czemu to tak długo trwało? Nie mam pojęcia, ale po prostu w Oświęcimiu my stojali, bo ludzie dorosłych brali do szczepienia. Ale przyszli do szczepienia, to nie każdy to przychodził łagodnie. Chorągiewkę mali, ale tam przed wagonem
приходили офіцери польські і на картках мали нотоване назwiska і викликували тих назwiska і тих людей ж було перед вагонами дуже, але пам'ятам, jeden człowiek był stary, bardzo chory i w Oświęcimiu wzięły go do szpitala. Ale tak nastawione ludzie byli w szpitalu, że to staruszek był już bardzo słabiutki, tak leżał, to obsługa plułała na niego, bo to Ukrainiec. Takie złe poważania ludzi, Boże, jakie to było przykre. I potem tych ludzi, co wyczytało na kartce, to wszystko przed wagonami stojały i oficer prowadził do Jaworzna, do tych niemieckich więzieni i tam ich tak traktowali okropnie, że moich dwóch ujków było tam wyczytane, ale jeden ujko to doma zajmował się kowalstwem i na żołdo był chory, a tam w tym więzieniu to brakowało idła i byli kilo głosu. A za що їх били? Чого вони до того Яворна трафили? No jako Ukraińcy to nas uważali za ворогів. І А та що зробили, то ваші військові, що там трафили? Nic nie robili. To były normalne gazdowe. Ale to nie wiem, czy tak kto ich podał, czy co. No i były na karcie zapisane i ich zabrali do Jaworzna. Ale tam tak strasznie było, że jakaś lęknia dziewka była bardzo harda, a to, co pilnowali, to były wrótsze, to tak się na nie zniewiedzili, że i tak bili, mordowali, że ona już nie mogła wytrzymać, ale to więzień było ogrodzone drutem kolczastym i prąd підключений. I to ta dziewka ładna prawdopodobnie nie wytrzymała już того wszystkiego i szmariła się na te druty i jej spaliła. A potem już chyba po rokowie ludzie, de niektórzy się domagali odszkodowania, że Niemcy za robotę to płacili, a oni ich bili i torturowali, a ni grosza nie dali. To w gazecie napisali w naszym słowie, że w Polsce takiego więzienia nie było i nie jest. Ale dwóch Ukraińców napisało w gazecie, że oni tam przesiedzieli 2 roki i nie dostali ani grosza, a jeden się skarżył, że kantom doszkę w 2 miejscach ruchu i nogę miał połamaną. No i potem w następnej gazecie przyznali się do tego i gadali, że jest takie więzienie, ale tam nikt nikogo nie wie. A w następnej gazecie zgłosiło się chyba z 8 z tego więzienia i przyznali się. I to sąsiedzi, którzy tam w Jaworznie mieszkali obok, to widzieli, że był wykopany rył i takich niebieżczyków w płachtach w nocy wynosili i do tego rowu
метали. No i wtedy Polacy się nie wytłumaczyli z того inaczej, tylko przyznali, że tak było. A jak думате, чого взагалі лемків вигнали з Лемковини? Чого так się działo, że wszystkich Lemków wyganiali z Lemkowiny? Moim zdaniem takie było, że Polacy chcieli się pozbyć prawosławia i kombinowali jakim від гору. Дідо Фрицькі mieszkali na wyższym końcu, to od naszej chwy było z 1,5 kilometra. A ja był maленький, мене мама носила і на вечірки, і потім мали ми, що ще робив, полотно. Як це я називав, пам'ятаєш? Oj, czuję. Кротна. O tak, tak, tak. Krosna. Na Krosnie. No. То і дідо Фрицькі були багаті, то мали кротна, і мамі, не знаю, хто зафондував, чи ж няня ще доробили, ті ж купили кротна. І я тут швидко бачу, як то виглядало. Шпуляр стояв на серед хижі, і на той шпуляр таке було велике колесо, а спереду маленьке колесо. І ми навивали на файфи і шпулі, і до основи, що тут здівало на кросна, і мама основу робила, і то було таке, по prostu, że аж myślити ще не chce. Як основу зробили, то були так 2 педала і сиділи ту, і як натиснули на один педал, то тут так кріда się otworила таким собом. І чоленко було таке слізгане, і до того чоленка się вкладало цівку, się називала така шполочка мала цівка, і том цівком треба було метати jedną stroną i pedałom drugą przycisnąć i w drugą stronę. I wyobraźcie sobie 20 cm połota lnianego, jak się zrobiło, kilo razy to człowiek musi przejść w jedną stronę i w drugą. Było kupa roboty. Ojej, ja jak sobie przypomnę, to nerwi brakuje na same pomyślenia. Życie na Lemkowinie na pewno było ciężkie, prawda? Bardzo ciężkie. Ciężkie. Nie było żadnych fabryki. I łyste ciężko robili. Tak? Powiedzcie mi taką rzecz. Czy wy tak naprawdę tużyte za Lemkowiną? Czy wam brakuje toho, jak ste mieszkali na izbach? Czy wam było lepsze tam, czy wam lepsze heł na zachodzie? Tam żyło się ciężko, bo nie było ani jednej fabryki, ani zakładu. Wszystko ludzie jedne dorastali, drugie umierali. I tak się koło tego życia, ale po prostu powietrza to do Gniezdka nam brakuje. Tam było żadnej fabryki, żadnego zakładu, tam było czyściutko. I za to ja gadam, że jak jem myris, jak był taksówkarzem, to po prostu jem tam 39 razy był. Już jak ste robili tu na zachodzie, tak? Tak, tak. Jako taksówkarz. Tak, tak. Mhm. Ale ja myślę od dziecka inaczej jak nasze starsze ludzie. To znaczy, o czym ste dumali? Proszę? O czym ste dumali? Ja смотрю tu na zachodzie na dobrych gadziów, ale maszyn nie było żadnych, tylko w Linickim polu było 3 silniki po niemiecku i ludzie do kolejki się zapisywali,
do того siwnika, a maliśmy takiego sąsiada przy siatku, Walczykiewicz, він був десь з Львовського, мав дві цурки женати, але були так люди безщадливі. Він мене вважав, бо він ж був дорослий чоловік, ж мав 50 років, а я такий маленький, а я швидко робив, що і він робив. Я і знав орати, і управляти, і сіяти, але до сіяння їм ще не надало, бо були замали, то сівник проводити, треба було вийти з гори. То навчителька з Єнцера йшла по нашій хозі і каже, Ленько, ти знову не będziesz w szkole. A ja mówię, proszę Panią, dzisiaj nie będę, a jutro też nie będę, bo dzisiaj uprawiam, a jutro będę siał. Ale такі навчителі вважали мене, бо я був самодільний дитяк, до 3 класи ходив, то я був самодільним газдом. A коли сте почали ходити на забави? А już по 17 роках. Бо мій кузин був вищий і був добрим музикантом, бо його вуйко грав в Лемківській оркестрі. І він був так здольний, що так появ ту музику на гуслях, що bardzo краще грав. Але був вище від мене о голову. І як мав 17 років, то він ходив на забаву, бо ще добре вчив, і з навчительками танцював. A ви сте гуляли з учительками? Jak? A ви сте гуляли з учительками? Чи ви сте гуляли? Po 17 rokach dopiero. Dopiero. Tak. A коли сте познали свою жену? Że był taksówkarzem. I po prostu ja miałem dobre zaufanie, że woził 2 orkiestry i zawiózł jedną do Lubina, a drugą aż za Zotoriu kawał i kto by im przyszedł na zabawę. A moja żona to była 12 roków młodsza. Po prostu i tańczył z nią taki Seman z Chojnowa, a ja jej pierwszy raz widział, a już była wielka, dorosła. No i mi się spodobała, ale ja auto postawił tak naprotiv sali, z tym z bufetu, wyjdzie do auta. Im stoял w bufecie, a to te znajomy byłem bardzo duże. A dym się wizdrył, to cześć Jasiu, cześć Jasiu. I potem ona przyszła z tym kolegą i dopiero im pierwszy raz widział i mi się spodobała. I była chętna dla mnie. Jak mała imieno? Halina. Ona już nie żyje, prawda? Żyje, ale ona była grekokatolicka, taka zabita. Ludzie byli, że ja po prostu nad nie chcę wspomnieć. A mali ste dzieci? Tak. Z Haliną, tak? Jak dzieci mają na imieno? Jarosław, Aśka, Boguśka, Januszek i Andrzej. To ste mali hidni tych dzieci. Tak. To ste się musieli mocno kochaty. Jak? Musieliście się mocno kochaty. Tak. I ja inaczej myślę, ja gospodarku смотрим na porządny gazdів i jem stosował się po swojemu.
Ja za kawalera już w Mikołajsku z mojej szkoły to miałem 140 łez. Ale był taki jeden nauczyciel, który mnie bardzo polubił, bo ja jak wrócił z wojska, to my nie mieli ani traktora, ani nic, ale już zasiał 3 hektary buraków, ale nikt to nie siał tyle. Ludzie prywadzili po 25, po pół hektaria, a ja 3 hektary. I to nauczyciel miał też 3 hektary. A ludzie was tu szanowali? Jak? Ludzie, hej na zachodzie, szanowali was? Polacy z... Bardzo szanowali. Bardzo szanowali. Ja ворогів не мав до Гнецька нігде. Я як був на забаві, то вже був таксовкажем, то демся візрив, то сяде, cześć Jasiu. To ste mali jedni znajomych. Bardzo dobrze. I po prostu ja szutkę ludzi miał w liściu, w zimnej wodzie, wsiadę, bo to nawet rodzina szwagrowa była, a szwagier był jak Wortnowo. To Petro. Kuziak? Nie. A kto z Lisca? Kto z Lisca? Bo ja bym był ciekaw znać, kto to tam był z Lisca. Tam w Listu, nie tam jak się nazywa, jak się jechać do Lista drogą, to w prawo się pojechać i tam mieszka rodzina Petrowa. Aha. A I- Kuziak. No. Petra, waszą Tak. sestry murza. Tak. Ale ja do Gniecka, Ja хочу лем повісти słuchaczom, którzy будуть słuchати того wywiadu z wami, że naszej besiedzi przysłuchuje się pan Wołodymir Nalesnik, który a my właśnie tu... się znamy z Ameryki, bo razem w Ameryce robili. No właśnie. Fabryci. No, Włodku, a może ty masz jakieś widanie do pana Łania, o koto ja im się nie ździło, a ty znasz, że może dasz to ciekawego opowisty. No na pewno jest takich pytań dużo, ale akurat na ten moment to ja bym może chciał do takiej sprawy bardzo duchowej wernuty, bo widzę, że na pewno ste się angażowali, bym zauważył tu, że macie tu nagrodu Od biskupa Jeremiasza. Magdy Magdaliny, wiecie, tu zawieszona jest i za to mnie to interesuje, bo o tym ja nie znał. W czym ste tak się przysłużyli, że właśnie ten order Magdy Magdaliny ste otrzymali? To jest jedna z najwyższych Tak. I tam nagród naszej cerkwi po prawej prawosławnej. stronie jeszcze 2 dyplomy sud. Wkażcie to do kamery. Pokażcie to do kamery tu. No. Bo nie znam jakiego to jest stopnia, czy pierwszego, czy drugiego, czy trzeciego, bo tam pewnie pisze. Opowiedzcie nam, trochę to stopnia jest to medal. 3 stopnia. A, no. I za co taki medal się dostaje? Bo ja bardzo się przysłuchiwał Ленківщині, бо в лісу колись були ватри Ленківські, і я там 5 років на брамі стояв, люди впущав. І потім належав до церковного складу, то нас лежало хто 5, і швидко ми були в ванні. To heł w listu? Proszę? To heł w listu byli łatry? Nie, Michał, A to jest łażnianio, tak? po tej stronie. Po Aha, a po prawej kto jest? tylko brat najstarszy. Bo oni w Ameryce się rodzili i potem babci się tam nie podobało
і вернула з 3 хлопцями до Ісп, але її брат мав вже на того сина, котрий мав 4 діти, а вона привезла 3 і ще не помістили. І мої так званого ученика Леніко було вдовом бездітним і мешкали самі, бо муж поїхав до Америки і вони мешкали самі, то прияли тут нашу бабку з тими 3 дітьми, а вони були вдовом бездітним. Але дуже порядно було, вони виховували моїх нянів і їх діти, вони нас виховували, але так по православному докладні, бо церква була на місці, і люди колись були дуже релігійні. А зараз ж не можна під жодним взглядом тут порівняти. A czego tak думаєте, że ludzie teraz są mniejsze religijni niż колись? Бо їм вода судова відбивати. Okej, вернемо teraz do Włodka. Włodku. Ja перепрошую, бо акурат, перепрошам за телефон, котрий в межчасі ту сигнал ще появив, дзвонив протиєре священник наш тепер з Зимної води Адам Горбал і переказує вам serdeczne pozdrowienia, bo mu przekazał, że akurat i Mirku to widzisz, że akurat przeprowadzamy tu z wami rozmowę, no to prosił przekazać pozdrowienia, to ja wam przekazuję. Także, co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć tylko jeszcze, że my z panem Iwanem znamy się bardzo duże roki. Bardzo duże roki. W Ameryce to były roki chyba 80. Jak my razem robili. Недовго, бо коротко, але в фабриці jedni ми разом оба робили. Ну і по-друге, з нагоди той, że pana Iwana sestra Ania mieszka w Ameryce, żona Petra Dudkanycza, też moich przyjaciół i sąsiadów z Lisca, gdzie mieszkam. Także no, ja związany jestem jak rodzina. Tak, tak. Aniu uważam jak siostrę. Także bardzo miło, że ste nam opowiedzieli, bo to te historie, które tu ja czuję od was, to ja ich czuję pierwszy raz, bo każdy opowiada inaczej. Tylko byśmy rozmów nie przeprowadzili, to każdy ma swoje jakieś spostrzeżenia, jakieś takie momenty życiowe, że się nie powtarzają. Nie powtarzają. Może powtarzają się to te elementy, że akcji Wisła, że w wagonach, ale takie szczegóły życia na każdym seli przecież lemkiewskim były inne. Jak Gneska, tak samo. Także ja mam tylko do was, ale ja Iwana. Czułem dobry, tylko nie tam, czy ty, czy kotre dziecko wezli steniania do Zimnej Wody na... A to mój brat. Brat? To mój brat starszy, który już nie żyje, Iwan też, który już nie żyje. Tak, tak, ale znam, że Polacy się zachowali okropnie. Jak niania twoi zeszli na posterunku w Zimnej Wodzie, to tam orłowcy i milicjanty tak zbydli do nieprzytomności i wynieśli go na wieś, szwarili, a tot brat przywiózł do miło. Ви знаєте, добрі, Іване, że і я знам, я już jestem молодого покоління, я не переживав того, що переживали наші родичі, наші дідові, прадідові, так само і Мірек tu, але добрі знати, але ніхто не хоче того повісти, że my jesteśmy tolerowani, nas nikt nie docenia jako mężczyzn narodową lemkiewską, szczególnie naszą lemkiewską, nikt to nas nie docenia.
nas Polaków tolerują. Najlepsze, żeby nie mieli z nami nic do czynienia. No ale jak się żyje razem, to... Ale my w ich rękach jesteśmy i oni nami riadią. Ja znam, że to dnienia tak zbyli okropnie i smażyli do wozu i dobry, że syn przywiózł do domu własnego widza. A opowiedzcie nam, jak to się stało, że ste się naszli w Ameryce, że ste się poznali, że ste robili... Znam dobry i wszystko pamiętam, dlatego że ja byłem tu bardzo dobrym gazdą i jak miał 4 hektary truskawek, to do mnie ludzie przychodzili 85, 86 ludzi codziennie. A ja dzieci, to najstarsza Aśka, potem Boguśka, potem Jarek. Sestra zaprosiła do Ameryki i przysłała im zaproszenia i opłacone wszystko. I ja nie wiem, kiedy to rok był, jak to wielki samolot. 89, ja думam, że był. W 87 ja wyjechał pierwszy raz. Ja był 2,5 roku. To było w 88. Ja думam, że 88. Ale to tak, litom się rozbił to wielki samolot ruski ił. Что там Янтар згинув, то Янтар згинув, а то та пісенкарка в тім самоліті. Tak, ale... В лісах кубацьких то було. Tak, ale po prostu jak się to samolot rozbił dесь w jar chyba, a potem moi dzieci już mieli zaproszenia do Ameryki i ja ich zawiózł na lotnisko do Warszawy. No i to synek miał i 40 roków nie miał, to stewardesa zawiesiła mu tabliczkę na kark i był pod opieką. To my wracali z Warszawy do mnie, to jeszcze do mnie nie dojechali, to oni już byli w Ameryce, tak. Jak przyjechali, to były tylko 2 telefony w celi i taka, co przyjmowała owoce i warzywa, miała telefon w sobie i jak przyjechali, napisali do niej, ona mówi, pani Lenko, już telefon był. I zaraz my odebrali i my pobesiedowali, że szczęśliwi zajechali i są na miejscu w porządku. No a wy, jak wyście się dostali do Ameryki? Tak samo jak i dzieci, bo po prostu sestra tam nie miała nikogo, była sama, a szwagier miał tam wszystkich ludzi, bo jego dziadek mieszkał już dawno w Ameryce i zaproszenia wysyłał i posijał swoją rodzinę, a sestra była sama. I co ste robili w tej Ameryce? Czym ste się zajmowali? Biły murzyn niczym nie może robić. Ale tam była taka plastikowa fabryka Starowicz już od dawna, ale tylko ona przyjmowała takich biedaków z Polski. Ja tam robił, ale jem mam na dzień 3,60. A mój szwagier robił, już był Amerykanem, to miał 12,60. Ja im dokuczał, żeby mi našli taką lepszą robotę, bo ja nawet bilet
zarobił. I potem mi našli drugą robotę, ale tam roboty były tak okropne, że chciałem iść na taką budowlaną robotę, ale tam było niebezpiecznie. Tam po prostu był słup jeden, słup drugi, od słupa do słupa była doczka, ani poruczate, ani nic. Trzeba było iść na własne ryzyko. I po prostu jak potem wyszło na budowę, to na budowę już mi załatwili, tośmy budowali taki dom dla fryzjera, że był 16 łazienek było i 4 garaże. Ale oni cisne byli prawdziwe Amerykanie, bo baba jego była taka harda, ale w Ameryce się nie ubierają, tylko byli 100, zdziwają nasze dresy i ona już mała 4 dzieci i z tymi dziećmi siady przychodziła do nas. Jak przychodziła, to jak się masz? A ja już mam na języku, żeby mi zaśpiewał, jak się masz, kochanie. Ale nie znał języka absolutnie i nie zaczynał. Ale była taka naprawdę porządna baba, nas Lenkił robiło 5, a jeden taki Romek był z Górnego Śląska, który robił na wysokościowym dźwigu, ale był bardzo jak sucy chłopak. To więc myśmy wszystko zrobili się Polakami, bo by nic nie znał. I że po polsku z nim gadali, a on wszystko prawdę gadał i gadał, że przyjechał specjalnie do Ameryki, bo miał syna, który bardzo chciał pić siebie. I doktory nie mogli dojść ładu z nim. I przyjechał do Ameryki, żeby zarobił pieniądze, żeby liczyć tego syna. Ale był bardzo w porządku chłopczysko, ale miał tam rodzinę, nazywała się Mydło. Jak pojechali do toho mojego na wesela, to on miał, kto jak pojechał do Ameryki, miał 18 roków, Zbyszek Słota, tak, i nie znał języka kompletnie. I jak przyszedł na budowę, to do robotnika kazali mu przynieść to młotek, to co insze, a on nie znał, to kazali i po 5 razy litał w jedną i drugą stronę, żeby trafił na to, co miał przynieść. A wam było dobry w tej robocie w Ameryce? Byliście zadowoleni z roboty? Byłem zadowolony dlatego, że to była do niczego robota, taka prościutka, że pierwszego lepszego schodnika jakby wziął i powiedział, że masz to robić, to by robił. A ja już mam pierwszą kategorię prawo jazdy i ja już orientuję się bardzo dobrze na wszystkim. No i taka była boss Helena i ona dała mnie student na inną pracę. Ale to było to samo. To dla mnie było 0. A wyście język znali? Absolutnie. Nic nie dał. I nic mnie nie chciało, żebym się wczył, bo ja nienawidził to. To co ste robili
że nie było wam potrzebne języka? Czym ste się zajmowali? Co ste tam... Tam się wkładało do presy takie... Czyli na linii ste pracowali, tak? Tak? Na linii ste pracowali, tak? Tak, tak. Co ste montowali? Tak, tam 100 minut się wkładało taki plasterek i 100 minut się wyciągało i trzeba było brzegi odczyścić i składać na kubku. To było zero. Skoro było wam tak dobry tam w Ameryce, co ste zasubernuli nazad do Polski? Ja bym tam nie został ani na minutę. Ja czekał, kiedy się mi skończy. A czym tak? Мене тягло до діти, я дуже любив діти і просто їм лишив такого, що мав 2 роки Андрія. І то дитятко, як приїхало з Варшави, як почало мене глядати, але тут сусіди приходили до мене, така пані Михайла Домбровська, і вона виділа, як я się interesuję dziećmi i to małego Andryjka brała do wózka i woziła go po seli tu i tam, żeby przestał płakać. On tak okropnie płakał za mną i to było chyba za 2 tygodnie. To misia, to przychodzi człowieka na człowieka. To mi 102 ніч się śniło, że pogotowie przyjechało, że Andrzej chory, to już mnie robota nie interesowała w ogóle. Ale po 2 tygodniach znaleźli takie moje zdjęcie, som prowadził taką kobyłkę, Czarna się nazywała, wyprowadzają mi student na ogród, żeby z tym poskakała. Ale to takie zwierzę mądre było, że kolem głoszą do stajni, to ona już stanęła i hi. A żena na nią gada, to cholera, a do mnie ani raz się nie odezwę. A ja tylko głoszę do stajni, a to ta kobyłka I potem jej wyprowadzał, to miałem za garażem kawałek lucerni, to jej na lice jej wyprowadzał. Ona tak figury pokazywała, co chciała. A ja na licach dołu i mi puścił. Ona tak czudowała, ile mogła, ale była bardzo posłuszna. A ja jeszcze cywiliki nie zakładał do komonta, bo mała 2 roki, jak jej przywiózł, była taka biedna, zabidowana, bo to chłop miał 2 kobyły i jej 3. To jej słabo kormił. A ja miał kilo pola i ja miał wszystko pod dostatkiem. Jej przyprowadził. Zaczęła żerty. To do końca roku to jest taka była jak pączek. Panie Łaniu, pogadaliśmy sobie kuściok, chneskę. Także zakończymy naszą besidę już teraz. Ja mam prośbę do was. Co byście chcieli powiedzieć naszym lemkom na koniec? Jakie macie przekazania? Czego się lemkę powinny trzymać? Dla młodości. W szczególności dla młodego pokolenia. Co byście im chcieli przekazać? Ja bym najważniejsze powiedział, że najkaże się trzymać swego. Bo ja po prostu nie popuszczę się swego do końca życia. Ja jestem od dziecka nawczony i wychowany w tym sensie, że ja muszę żyć
tym, kim się wrodził. Ale tych ludzi takich wliwo prawo nie uznają. Дякуємо вам bardzo mocno za besidu. Ja bym opowiadał bez końca, bo to ta moja opiekunka, co jest, to gada, ty jak się roztarkoczysz, to nie ma końca. Tak jest, ale no, na żal aż tak długo nie możemy besidłaty, bo nam klisza pęknie. Tak, tak. Tak jest. No. Ale znam, że ja wszystko wyczuł od małego dziecka i powiem szczerze, że byłem upartym dzieckiem. Ja mam swoje ja i koniec. No і я додам ту, до того вашого свого я, де би сте не були і не мали того свого я, то би сте не були тим, ким сте. Так, Не були так. би сте лемком, не були би сте леньком, були би сте попросту таким на швидкі сторони, Так. де вітер задує, Так, там би так. сте були, а ви сте собом. I ja życzyłbym przy okazji wszystkim, szczególnie młodemu pokoleniu, żeby brali od was przykład. Bo jak ludyna jest niezachwiana, że nie można nią ani w lewo, ani w prawo, ani tu, to rosnie twardo, zdrowo i trzymać się swego. I wyście to dotrzymali. Ja mam wielką nadzieję, że Pan Bóg wam wynagradza to, bo daje wam zdrowia jeszcze i daje wam roki życia. Także to jest dla nas wielki przykład do naśladowania. Ale ja powiem, że ja w życiu nie zaznał żadnej biedy. Robiłem ciężko, robiłem wszystko, ale byłem sobą i budu dalej sobą. Dziękujemy wam, Iwan. Ja